ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک کچھ خاص ہے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک توجہ اور دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو سے بہت کچھ معلومات مل سکیں، اور گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اور ایسے ان کی آرتی اتاری جاتی ہے، آرتی اتاریں گے شاہ رخ خان کی، آرتی اتاری جاتی ہے ایسے دیش کے جوان کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دھرم جاتی کے نام پر ووٹ نہ دے۔ بھائی بہت اچھی بات کہی ہے شاہ رخ۔ دیکھیے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھے ہوتے ہیں، اور جو سچ میں جن کو اسلام کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، وہ کسی بھی موقع پہ رہیں وہ اپنے اسلام کی چیزوں کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ شاہ رخ خان نے جو پکچر بنائی ہے اس میں اسلامک تعلیم بھی بہت اچھی دی ہے۔ اس نے کس طرح سے اپنے حق سے لڑنے کے لیے بتایا، اور جس طرح سے نبی نے اپنے بندوں کو جو نعمت دی ہے، شاہ رخ خان نے اس ساری نعمتوں کو اس پکچر میں دکھایا ہے۔ یہ پکچر بہت بڑھیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں گرو ہے کہ شاہ رخ خان اس دیش کا ناگرک ہے۔ اچھا، شاہ رخ خان پہ آپ کو گرو ہوتا ہے؟ گرو ہوتا ہے۔ سیلوٹ کریں گے شاہ رخ خان کو؟ بالکل کریں گے، سلوٹ ہے، دیش کے جوان کو سلوٹ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی کے صدقے میں جتنی بھی نیکیاں ہوں شاہ رخ خان کو دیں۔ آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لیے، اس نیک کام کے لیے آگے دنیا میں نکلوں گا، تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے، جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں، آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں؟ یا ایک سٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے؟ تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں؟ شکریہ۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کروں، یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے، وہ ایسی مثال ہے کہ ایک سکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ 2 + 2 5، اور دوسری اسکول سکھاتی ہے 2 + 2 4، تو آپ کون سی اسکول میں داخل ہوں گے؟ وہ اسکول جو حق کی بات کر رہا ہے، لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتا ہے کہ 2 + 2 4 ہے اور 2 + 2 5 نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے، آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤ اور میں اسلام چھوڑ دوں گا، آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں ذاکر کفر کی بات کر رہا ہے، کفر کی کدھر بات ہے؟ حق کی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا۔ یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلے اس کی سجدہ کروں گا۔ اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ بیٹا جنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا، جو قرآن کی آیت ہے۔ تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے، میں وہ مذہب کو قبول کروں گا۔ اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ عمل کروں گا۔ لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے، کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، تو اس طریقے سے جب بھی ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو آیت ہے، میں نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہے، آپ عیسائی ہے، میں مسلم ہوں، چلو جو ہم میں اختلاف ہے اس کو بازو رکھو، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے۔ تو آپ کو میرے مذہب میں نئے آنے کا مت آؤ، مجھے آپ کے مذہب میں نئے آنے کا، ٹھیک ہے، کم از کم جو آپ اور میرے مذہب میں یکساں ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے، اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف
अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें, वला नुश्रिका बिही शैय्यन, कि आपस में हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करें, वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आप और हम में से किसी को अल्लाह के बराबर कोई रब न बनाए। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू शहदू बिन्ना मुस्लिमून, और अगर वो आपकी बात को न माने तो कहो कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो अल्लाह ताला दिखाता है किस तरीके से दावत देना। तो मैं कभी भी गैर मुस्लिम से मिलता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई हिंदू से मिलता हूँ, वो कहता है कि मैं मेरा मज़हब क्यों छोड़ के इस्लाम में दाखिल हूँ, मैं कहूँ मत दाखिल हो, कौन बोल रहे दाखिल होने के लिए, कम से कम आप बराबर से आपके मज़हब पे कम से कम बराबर से अमल करो। और सबसे पहली बात जो दावत की सबसे अहम बात है, अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, आओ उस बात की तरफ जहाँ पर हम यकसा है। सबसे पहली बात है सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। तो जब हमको हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कितने भगवान में मानते हैं, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक आलिम हिंदू से पूछेंगे जिसको अपने मज़हब के बारे में इल्म है, हिंदू मज़हब के बारे में इल्म है, उससे पूछेंगे कि कितने खुदाओं में आपको यकीन रखना चाहिए, तो वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में यकीन रखना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है। वो कहता है कि पेड़ भी खुदा है, चांद भी खुदा है, सूरज भी खुदा है, इंसान भी खुदा है, सांप भी खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ भी खुदा का है, चांद भी खुदा का है, सूरज भी खुदा का है, इंसान भी खुदा का है, सांप भी खुदा का है। तो ये फ़र्क जो हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान के दरमियान है, वो आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। फ़र्क है सिर्फ का। अगर हम इस का के फ़र्क को समझ सके तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। सिर्फ फ़र्क है का। किस तरीके से हम उस फ़र्क को समझेंगे? अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम समझे उनके किताबों से खुदा का क्या तसव्वुर है। जब हम उनकी मजहबी किताब पढ़ते हैं, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। आगे जब हम पढ़ते उपनिषद, उपनिषद हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब है, कई मुकद्दस किताबें हैं। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसकी मानी है उस खुदा के ना ही कोई वालदा है, ना कोई वालिद है, ना ही कोई रब है। उस खुदा के ना कोई वालदा है, ना वालिद है, ना ही कोई रब है। आगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की तरह कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और भगवत गीता में साफ लिखा है चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में ऑल दोज ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल द इंटेलिजेंस इज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स, मीन्स जो कोई पैसे के पीछे भागता है, जो लोग पैसे से मुतासिर है, वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। All those whose intelligence has been stolen material desires, they worship demigods. इसके मानी है कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई भी अक्स नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में
चैप्टर नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधात्म मीन्स अंधेरा, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग। जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध। अगर आप इंसान की बनाई हुई चीज़ों की इबादत करते हैं तो और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। कौन कहता है? यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। देखिए नाजरीन, अकल मारी गई है। डॉक्टर साहब जो हवाला जात दे रहे हैं उन्हीं की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि जो नेचुरल चीज़ों की इबादत करता है वो अंधकार में जा रहा है, यानी आग में जा रहा है, जहन्नम में जलेगा वो। उसके बावजूद ये हिंदू लोग अपनी बुत परस्ती पर इतने डटे हुए हैं कि अपने आप को सही समझते हैं और बाकी इंसानों को गलत समझते हैं। अकल ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। चलिए सुनते हैं आगे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। और जो ब्रह्म सूत्र है हिंदुइज्म का, वो एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं कहूँगा हिंदू से, कम से कम आपकी किताब में देखो भगवान एक है, ना उसका बुत है। आप एक भगवान की इबादत करो और किसी की मत करो। तो पहले पे मैं उससे कबूल कराऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह कि भगवान एक है। उसके बाद आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैंने एक तकरीर की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिगर मज़ाहिब के किताबों में क्या लिखा हुआ है। और एक तकरीर भी की है कि खुसूसन हिंदू मज़हब के किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो मैं उसे ये साबित करूँगा, वक्त नहीं है कि मैं एक तकरीर करूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मज़हब में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की कई किताबों में है। आप अगर पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 से 8 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से 27 तक के उसका जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कुंटब सुक्ता में, अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, श्लोका नंबर 1 से 14। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह हिंदू मज़हब किताबों में है। और खुसूसन एक पुराना है कल की पुराना, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 4, 5, 7, 9, 11 और 15 में जिक्र है कि एक कल की अवतार आएंगे जिसके माँ का नाम है सुमति, जिसके मानी अमन। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है उसके वालिद का नाम होगा विष्णु याश, मतलब भगवान के पूजने वाला, खुदा के पूजने वाला। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें जिक्र है कि वो पैदा होंगे संभाला में। संभाला मतलब अमन की जगह, जिसे हम कहते हैं मक्का भी अमन की जगह है। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि वो पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12वीं रबी अव्वल में। उसमें लिखा हुआ है कि वो आखिरी अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में उसमें कई प्रोफेसीज, कई चीज़ें लिखे हुए कि उनके 4 साथियाँ होंगे जो खुलफा राशिदीन के बारे में। उनको एक घोड़ा दिया जाएगा तलवार के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक दिया गया था, जिनने मिराज पे गए थे बुराक के साथ। और पूरी तकरीरें जो 1.5 घंटे की कर सकते, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की किताबों में। तो मैं कहूँगा वो हिंदू से, आपके मज़हब में लिखा हो कि अंतिम ऋषि आने वाले हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम मोहम्मद से है, अहमद से भी है कई जगह पे। उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 आप अगर पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर 31 वर्स नंबर 18, उनका जिक्र है। अथर्ववेद बुक नंबर 20, हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14 में उनका नाम लिखा गया हिंदू मज़हब की कई किताबों में। नारा शंसा, नारा मीन्स नर, इंसान। शंसा मीन्स जिसकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, अन्य तारीफ करने के लायक आदमी।
اور جب محمد کا ترجمہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے معنی بھی یہ تعریف کے لائق انسان. تو محمد کا ترجمہ کا سنسکرت میں کریں گے، اس کا ہوگا نرشنسا. اور یہ لفظ نرشنسا ہندو مذہب کی کتاب میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے، کئی جگہ، کئی سینکڑوں جگہ. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4. رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2. یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 37. یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 57. یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 31. یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55. یجروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 2. یجروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 42. کمال ہے اس بندے کے حافظے کو. آپ دیکھیں اتنی تیزی سے جلدی میں صحیح حوالہ جات ہندسوں میں دینا. سینکڑوں حوالے صرف ہندو مذہب کی کتابوں سے ہم دے سکتے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ایز نرشنسا. سو میں ہندو سے کہوں گا کہ آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوں کہ ایک بھگوان ہے، ایک ہی خدا ہے، نہ اس کا کوئی بت ہے، بت پرستی کرنا حرام ہے، اور کئی پیغمبر ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک خدا ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو جو پیغام وہ لکھ کے آتا ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو اگر آپ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے ہم جب عیسائی سے بات کرتے ہیں، اس کے بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں ایک خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. بائبل کے اندر ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. تو اس طریقے سے میں کہوں گا غیر مسلم سے کہ کم از کم آپ کی کتاب کو مانیں گے تو آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں. اور اللہ کا ذکر بھی ہے ہندو مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا جد و جہد کرنے پڑے گا، جہاد کرنے پڑے گا. جہاد مطلب نہیں جھگڑا، وہ غیر مسلمان سے جھگڑا نہیں کرنے پڑے گا. جد و جہد کرنے پڑے گا مطلب تھوڑی تحقیق کرنے پڑے گا، جہاد کرنے پڑے گا. میں کیا کر رہا ہوں؟ جہاد کر رہا ہوں. میں ہزاروں میل دور ادھر آیا کیا کرنے کے لیے؟ جہاد کرنے کے لیے، کسی کا قتل کرنے کے لیے نہیں. جد و جہد کرنے کے لیے کہ لوگوں کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے آیا میں. تو اسی طریقے سے ہر انسان اگر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے اور اپنے دین کو پھیلائے تو انشاءاللہ آج کی تاریخ میں مسلمان کی حالت اور بہتر ہوگی انشاءاللہ.